You may, if you like, only remember that births differ and that there are births of stillborn beings which are failures of nature. Moreover, with you, your Western fixed ideas about material life, the words living and being are quite inapplicable to the pure objective state of post-mortem existence. It is just because, save in a few, ఇదంతా అదే అక్కడి నుంచి చదువుదాం అయితే. అయిపోయింది కదా ఇదంతా. ఏంటది డెఫినిట్, ఇదంతా అయిపోయిందా? విన్నారా అందరూ? The human soul, once launched on the streams of evolution as a human individuality, passes through alternate periods of physical and relatively spiritual existence. It passes from the one plane or stratum or condition of nature to the other under the guidance of karmic affinities. Living in incarnation, the life, ఇది చదివామా మనం? You will do well, as it may avoid further confusion. No two theosophical writers, it seems to me, have hitherto agreed to call the same principle by the same name. ఇది అయింది. అంటే నాకు ఆ పేజ్ కింద వెళ్ళిపోయింది, అందుకని మళ్ళీ ఇలాంటి అలా అవసరం పడింది అనమాట. ఈ టు థియాసఫీ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ అవర్ థింకింగ్ ప్రిన్సిపల్ కదా మనం చదువుతున్నాం. ద మిస్టరీ ఆఫ్ ద ఈగో, ఇది 10th చాప్టర్. అది డెఫినిట్ వర్డ్స్ అది ఎక్కడ ఉందో నాకు వచ్చింది. సరే, 9th చాప్టర్ అంతా చదివేసామా? రీఇన్కార్నేషన్. యాజ్ సైకిక్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ లివింగ్ పీపుల్, ఇక్కడ చదువుదాం ఒకటి కొంచెం. The higher self is Atma, and of course it is non-materializable. అయిపోయింది కదా ఇది. As Mr. Sinnett says, even more, it can never be objective under any circumstances, even to the highest spiritual perception. For Atman, or the higher self, is really Brahma, the absolute, and indistinguishable from it. In hours of samadhi, the higher spiritual consciousness of the initiate is entirely absorbed in the one essence, which is Atman, and therefore being one with the whole, there can be nothing objective for it. Now, some of our theosophists have got into the habit of using the words self and ego as synonymous of associating the term self with only man's higher individual or even personal self or ego, whereas this term ought never to be applied except to the one universal self. Hence the confusion. Speaking of manas, the causal body, we may call it, when connecting it with the buddhic radiance, the higher ego, never the higher self. For even buddhi, the spiritual soul is not the self. ఇది కూడా అయిపోయింది కదా, గుర్తుందా? ఎవరు జవాబు చెప్పమంటే వసంతలత. 11th చాప్టర్ చదువుతున్నా లక్ష్మి. నేను అంటున్నాను 10th అంతా అయిపోయింది అని, ఎక్కడ చదివినా అలాగే. 11th చదువుతున్నాము. పోనీ ఒక హెడ్డింగ్ తీసుకొని దాని ప్రకారం వెళ్తే ఈజీ అయిపోతుంది. ఒక హెడ్డింగ్ తీసుకో. ఆ హెడ్డింగ్ ఏంటి? ఇది అంటే అది కాదు, మామూలుగా అది పేజ్ వచ్చేది. అలా ఇంత పెద్ద గ్రంథంలో అలా జ్ఞాపకం హెడ్డింగ్ అని కదా, అది మాత్రం గుర్తుంటుంది. ఆ హెడ్డింగ్ చిన్న చిన్నగా ఉంటున్నాయి. అదే కనీసం కనిపిస్తుంది కదా కళ్ళకి. అది హెడ్డింగ్ ఉంటే మధ్యలోంచి తెలియదు. మధ్యలోనే కదా ఆపేస్తున్నాను. కానీ క్వశ్చన్ పోని చెప్పు. 11th చాప్టర్ అన్నారు కదా, ఆన్ ద మిస్టరీ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్, పీరియాడికల్ రీబర్త్స్, అక్కడి నుంచి చదువుదాం. ఎంక్వైరీ,
You mean that we have all lived on earth before in many past incarnations and shall go on so living. మీ ఉద్దేశం ఏంటి? మనం ఎన్నో జన్మలు ఈ భూమి మీద పుట్టాం, జన్మించి జీవించాం, మళ్ళీ కూడా మనం జీవిస్తాం. ఐ డూ. అవును. The life cycle, or rather the cycle of conscious life, begins with the separation of the mortal animal man into sexes. అంటే ఈ లైఫ్ సైకిల్ అన్నది, అంటే ఈ రకమైనటువంటి కాన్షియస్ గా జీవించడం, ఎప్పుడు మార్టల్ యానిమల్ మ్యాన్ అంటే వేరైపోతాడు, ఎక్కడి నుంచి ఆత్మతత్వంలోంచి మనిషిగా యానిమల్ మ్యాన్ గా ఇంటూ సెక్సెస్, ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళుగా కానీ, అండ్ విల్ ఎండ్ విత్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ మెన్. మనుషుల యొక్క లాస్ట్ జనరేషన్ తో అయిపోతుంది ఇన్ ద 7th రౌండ్ అండ్ 7th రేస్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. అంటే మనకి 7 రౌండ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ 7th రౌండ్ 7th రేస్ తో ఆ మానవాళ్ళంతా పూర్తిగా అంతం అయిపోతుంది. అంటే ఇన్ ద 7th మ్యాన్ కైండ్, కన్సిడరింగ్ వీఆర్ ఓన్లీ ఇన్ ద 4th రౌండ్ అండ్ 5th రేస్, మనం ఇప్పుడు 4వ రౌండ్ లో 5వ ప్రజాతిలో ఉన్నాం. ఇట్స్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ మోర్ ఈజీలీ ఇమాజిన్డ్ దాన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఇప్పుడు చెప్పడం కంటే ఈజీగా ఊహించుకోవచ్చు అంటున్నారు. అంటే ఎంక్వైరర్ అన్నారు, అండ్ వీ కీప్ ఆన్ ఇన్కార్నేటింగ్ ఇన్ న్యూ పర్సనాలిటీస్ ఆల్ ద టైమ్. మనం కొత్త కొత్త వ్యక్తిత్వాలతోటి ఎప్పుడు పుడుతూనే ఉంటామా? మోస్ట్ అష్యూరెడ్లీ సో, తప్పనిసరిగా అలాగే. బికాస్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ పీరియడ్ ఆఫ్ such life is composed of days of activity separated by nights of sleep or of inaction. So in the incarnation cycle, an active life is followed by a devachanic rest. అందుకని మామూలు ఈ రోజుల్లో మనం రాత్రి పడుకుంటాం, పగల వేళ యాక్టివ్గా ఏదో పని చేస్తాం. అందుకని నైట్స్ డేస్ అని సెపరేట్ అయి ఉన్నాయి. ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సైకిల్ అంటే ఈ జన్మలో యాక్టివ్ లైఫ్ అన్నది దేవచానిక్ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది. అంటే యాక్టివ్ లైఫ్ దేవచానిక్ రెస్ట్ తర్వాత వస్తుంది. ఎంక్వైరీ అండ్ ఇట్ అంటే దేవచానిక్ పీరియడ్ ప్లేన్ లోకి వెళ్తాం. ఇట్ ఈస్ దిస్ సక్సెషన్ ఆఫ్ బర్త్స్ దట్ ఈస్ జనరల్లీ డిఫైన్డ్ యాజ్ రీఇన్కార్నేషన్. ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేటటువంటి ఈ జన్మల్నే మీరు పునర్జన్మ అని అంటున్నారా? జస్ట్ సో, అవును. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ దోస్ బర్త్స్ దట్ ద పర్పెచువల్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద కౌంట్లెస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఈగోస్. అవును, ఇలాంటి దాంతోటే ఎంతో ఈ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఈగోస్ అన్నీ కూడా ఫైనల్ పర్ఫెక్షన్, పరిపూర్ణత వెళ్తున్నాయి అండ్ ఫైనల్ రెస్ట్కి వెళ్తాయి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వాజ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కెన్ బి అచీవ్డ్. అంటే చివరికి యాక్టివిటీ అంతా అయిపోయాక రెస్ట్ అన్నది వస్తుంది, ఇంకా జన్మ లేదు. ఎంక్వైరీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ రెగ్యులేట్ ద డ్యూరేషన్ ఆర్ స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్కార్నేషన్స్? ఒక జన్మలో ఎంతకాలం ఉండాలి, ఎలాంటి పనులు చేయాలి అనేది నిర్దేశించేది ఏమిటి అంటే థియాసఫిస్ట్ కర్మ, ద యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ రెట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్. కర్మ డిసైడ్ చేస్తుంది, అది అంటే ఫలితాన్ని న్యాయంగా ఉండేటటువంటి యూనివర్సల్ లా అది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ లా. ఇస్ ఇట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ లా, తెలివిగా ఉన్నటువంటి ద లావా? ఫర్ ద మెటీరియలిస్ట్ హూ కాల్స్ ద లా ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ which regulates the marshalling of the several bodies and all the other laws in nature, blind forces and mechanical laws, no doubt karma would be a law of chance and no more. అంటే ఒక మెటీరియలిస్ట్కి ఇది కర్మ అన్నది లా ఆఫ్ ఛాన్స్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇదంతటినీ వేరేగా చూస్తారు. అంటే మార్షలింగ్ ఆఫ్ ద సెవరల్ బాడీస్, ప్రకృతిలో అవి ఎన్నో బ్లైండ్ ఫోర్సెస్ తోటి ఇవన్నీ మెకానికల్ లాస్ తోటి నడుస్తున్నాయని వాళ్ళు నమ్ముతారు. అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది అలాగ నమ్మరు. కానీ ఫరజ్ మనం మాత్రం నో అడ్జెక్టివ్ ఆర్ క్వాలిఫికేషన్ కుడ్ డిస్క్రైబ్ దాట్ విచ్ ఈస్ ఇంపర్సనల్ అండ్ నో ఎంటిటీ. అయితే మనం ఇక్కడ ఏ రకమైన అడ్జెక్టివ్ ని పెట్టలేము, బట్ యూనివర్సల్ ఆపరేటివ్ లా. ఇది కర్మ అన్నది ఒక యూనివర్సల్ గా ఆపరేట్ అవుతున్నటువంటి, అంటే ఆపరేట్ అంటే యూనివర్సల్ గా నడుస్తున్నటువంటి లా అన్నమాట ఇది. అందుకని మెటీరియలిస్ట్ చూసే విధానంలో కర్మని వాటిని నమ్మరు. ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్ మీ అబౌట్ ద కాజేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఇట్, ఐ మస్ట్ ఆన్సర్ యూ ఐ డు నాట్ నో. దీనికి ఉన్న కారణంతో ఏంటి కారణం అని ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అడిగితే అది నాకు తెలియదనే చెప్తాను. But if you ask me to define its effects and tell you what these are in our belief, I may say that the experience of thousands of ages have shown us that
దే ఆర్ అబ్సల్యూట్ అండ్ అన్ఎర్రింగ్ ఎక్విటీ, విజ్డమ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. అయితే ఎన్నో జరుగుతున్నవన్నిటితో ఆ నమ్మకాలతో మనం అన్ని చూసిన తర్వాత ఈ ఇవన్నిటిని చూసి అప్పుడు వీరు నన్ను అడిగితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏజెస్, వేల కొలది యుగాల్లో ఉన్న అనుభవంతో అవి ఏం చెప్తున్నాయంటే ఇది ఏమో తప్పు లేనటువంటి సమానత్వం, జ్ఞానము, తెలివి. ఫర్ కర్మ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ అన్ అన్ఫెయిలింగ్ రిట్రెసర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రాంగ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏ తప్పు మనుషుల యొక్క తప్పులకి అది ఏమీ కూడా అంటే ఎప్పుడు ఒక తప్పు చేసాము ఇంకోరు చేసింది మనకి రావడం అలాంటిది ఏది కూడా ఉండనటువంటి లా, విచ్ రివార్డ్స్ అండ్ పనిషెస్ విత్ ఈక్వల్ ఇంపార్షియాలిటీ. ఏ పక్షపాతం లేకుండా అది మంచి కర్మకు రివార్డ్ అని చెడ్డ కర్మకు పనిష్మెంట్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్ట్రిక్టెస్ట్ సెన్స్ నో రెస్పెక్టర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. అంటే అదే రెస్పెక్టర్ ఇక్కడ వరకు చదివాం, అది ఏమిటని కదా. ఆ రెస్పెక్టర్ అంటే ఏమిటి అని అనుకున్నాం, అక్కడికి అయిపోయింది. టిఈఆర్ అని ఉంది కదా, రెస్పెక్టర్, RESPECTER. చూడమన్నావా మళ్ళీ ఒకసారి, జ్ఞాపకం మర్చిపోతాను. అప్పుడు చూసినట్టు లేదు, టైం అయిపోయింది. సరే అయితే లేకపోతే నేను చూస్తున్నాను. పర్వాలేదు, చెప్పు, చదువు బాగుంది. A person who has a high regard for someone or something. ఎవరికైతే పరి మీద గౌరవం ఉంటుందో, అంటే ఇతరుల్ని గౌరవించే వ్యక్తులు. దో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ కెన్ నెయిదర్ బి ప్రొపిషియేటెడ్ నాట్ టర్న్డ్ అసైడ్ బై ప్రేయర్. అది ప్రార్థన వల్ల అంటే పక్కకి జరగదు. దిస్ ఈజ్ ఏ బిలీఫ్ కామన్ టు హిందూస్ అండ్ బుద్ధిస్ట్ హూ బోత్ బిలీవ్ ఇన్ కర్మ. అంటే ఇది కర్మ చెప్పేటటువంటి కర్మ సిద్ధాంతం మీద నమ్మకం. అంటే ఎవరు చేసింది ఇంకో రకంగా ఆ కర్మని మనం తప్పించలేము. ఇన్ దిస్ క్రిస్టియన్ డాగ్మాస్ కాంట్రడిక్ట్ బోత్. ఈ క్రిస్టియన్ సిద్ధాంతాలు రెండింటినీ వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. అండ్ ఐ డౌట్ వెదర్ ఎనీ క్రిస్టియన్ విల్ యాక్సెప్ట్ ది టీచింగ్. ఏ క్రిస్టియన్ అన్న దీన్ని నమ్ముతాడా అని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే థియాసఫిస్ట్ నో, నమ్మరు. అండ్ ఇన్మ్యాన్ గేవ్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్ మెనీ ఇయర్స్ ఎగో. ఇన్మ్యాన్ అన్న ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాల కింద కారణం ఇచ్చాడు. యాజ్ he puts it, while the Christians will accept any nonsense if promulgated by the church, as ఇది కూడా అయిపోయింది. అంటే చర్చ్ ఏమి చెప్పినా ఏ నాన్సెన్స్ అయినా వాళ్ళు నమ్ముతారు. బుద్ధిస్ట్ హోల్డ్ దట్ నథింగ్ విచ్ ఈస్ కాంట్రడిక్టెడ్ బై సౌండ్ రీజన్. బుద్ధిస్ట్ ఏమో సరైన కారణం ఉంటేనే అప్పుడు అది ట్రూ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బుద్ధ అని చెప్పొచ్చు. దే డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ పార్డన్ ఫర్ దేర్ సిన్స్. అంటే పాపాలకు ఏదైనా క్షమ అన్నది ఉంది అని నమ్మరు. ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ అన్ అడెక్వేట్ అండ్ జస్ట్ పనిష్మెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఈవిల్. మనం చేసే ప్రతి చెడుకిను సరైనటువంటి ఈవిల్ డీడ్కి పనిష్మెంట్ వస్తేనే కానీ, ఆర్ థాట్ ఆలోచనకి కానీ, ఇన్ ఏ ఫ్యూచర్ ఇన్కార్నేషన్ అండ్ ఎ ప్రపోర్షనేట్ కాంపెన్సేషన్ టు ద పార్టీస్ ఇంజర్డ్. అంటే తగిన కాంపెన్సేషన్ అనేది ఉండడం అన్నది వాళ్ళు నమ్ముతారు. వేర్ ఈజ్ ఇట్ సో స్టేటెడ్? అది అలా ఎక్కడున్నది? ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దేర్ సేక్రెడ్ వర్క్స్. బుద్ధిస్ట్ యొక్క సేక్రెడ్ వర్క్స్ లో ఎన్నోట్లోనూ ఉంది. ఇన్ ద వీల్ ఆఫ్ ద లా అనే పుస్తకంలో మీరు చూడగలరు ఏంటంటే థియోసాఫికల్ టెనెట్. బుద్ధిస్ట్ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీ యాక్ట్, వర్డ్ ఆర్ థాట్, ప్రతి పని, పదము, ఆలోచన హ్యాస్ ఇట్స్ కాన్సిక్వెన్స్, దాని ఫలితం దానికి ఉంటుందని బుద్ధిస్టులు నమ్ముతారు. విచ్ విల్ అపియర్ సూనర్ ఆర్ లేటర్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ ఆర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ స్టేట్. వాటి యొక్క ఫలితాలు ఇప్పుడు కానీ భవిష్యత్తులో కానీ మనకు వస్తాయి. ఈవిల్ యాక్ట్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఈవిల్ కాన్సిక్వెన్సెస్, గుడ్ యాక్ట్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ గుడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. మంచి పనులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి, చెడ్డ పనులు చెడ్డ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ప్రాస్పరిటీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ బర్త్ ఇన్ హెవెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ స్టేట్. అంటే మనకి మన పనులను బట్టే ఈ ప్రపంచంలో మనకి అభివృద్ధి కానీ లేకపోతే హెవెన్లో మనం పుట్టడం కానీ ఆ భవిష్యత్తులో అదంతా మనం చేసే పనుల మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఈ ఎంక్వైరర్ అడిగాడు, క్రిస్టియన్స్ బిలీవ్ ద సేమ్ థింగ్ డోంట్ దే? క్రిస్టియన్స్ కూడా ఇదే నమ్ముతున్నారు కాదా అన్నారు. ఓ నో, ఇది కూడా అయిపోయింది.
ఇది అంతా అయిపోయింది. ఒకసారి కొంచెం ముందుకు వెళ్తాను. మనం చాలా చదివాం కానీ గుర్తుపెట్టుకోలేదు. ఆర్ వి దెన్ టు ఇన్ఫార్మ్ ఏ మ్యాన్స్ పాస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రెసెంట్? ఇక్కడి నుంచి చదువుదామా? ఒక వ్యక్తి యొక్క పాస్ట్ ని ఆయన ప్రెసెంట్ ని బట్టి మనం చెప్పగలమా? ఇన్ఫర్ ఏ మ్యాన్స్ పాస్ట్ ఓన్లీ సో ఫార్ యాజ్ టు బిలీవ్ దట్ హిస్ ప్రెసెంట్ లైఫ్ ఈజ్ వాట్ జస్ట్లీ షుడ్ బి. అంటే ప్రెసెంట్ లైఫ్ ఏ విధంగా ఉండాలి? టు అటోన్ ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ లైఫ్. గత జీవితంలో ఉన్న పాపాల యొక్క ఆ, పశ్చాత్తాపం అంటే ఫలితాలు ఈ జీవితంలో ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ సియర్స్ అండ్ గ్రేట్ యాడప్స్ ఎక్సెప్టెడ్, అంటే గొప్పవాళ్ళు, ఇది కూడా అయిపోయింది. వీ కెనాట్ యాజ్ అవెంజ్ మార్టల్స్ నో వాట్ దిస్ సిన్స్ వర్. అయితే ఏ తప్పులు చేసేవన్నో మనకు తెలియవు కానీ ఫ్రమ్ అవర్ పెనాసిటీ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అస్ ఈవెన్ టు డిటర్మిన్ వాట్ ఎన్ ఓల్డ్ మ్యాన్స్ యూత్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్. ఇదంతా అయిపోయింది కదా. బట్ వాట్ ఈజ్ కర్మ ఇది కూడా అయిపోయింది. చదువుతుంటే అర్థమవుతుంది. అందుకని ఇది లాస్ట్లో చాప్టర్ లాస్ట్ ఏమని చూడు. చూసాను, అక్కడ పట్టుకోలేను. ఇక్కడే మధ్యనే ఇలా వెళ్తుంటేనే బాధ, కొంత క్లారిటీ ఉంది. ఆ మధ్యలో ఎక్కడి నుంచో How తీయాలంటే to describe this law of karma? We describe karma as that law of readjustment which ever tends to restore disturbed equilibrium in the physical and broken harmony in the moral world. We say that karma does not in this or that particular way always, but that karma is always does not so as to restore harmony. ఇది కూడా అయిపోయింది. I wish you would, as your literature seems to be very sparing. ఇది కూడా అయిపోయింది. అదే నేను అనుకోవడం అందులో ఇందాక లేదో నేను తీసాను కదా. నువ్వు అలాగ నడుపుతూ ఉంటే పేజీలు ఒక చోట ఆగింది, అది అయి ఉంటుందని నేను అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇదంతా అయిపోయింది. From the secret doctrine, those who believe in karma have to believe in destiny. ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇక్కడ చదువుదాం. JH Connelly proceeds. The believers in a religion based upon such doctrines are willing it should be compared with one in which man's destiny for eternity is determined by the accidents of a single brief earthly existence, during which he is cheered by the promise that as the tree falls, so shall it lie, in which his brightest hope, when he wakes up to a knowledge of his wickedness, is the doctrine of vicarious atonement, and which even that is handicapped according to the Presbyterian confession of faith by the decree of God for the manifestation of his glory. Some man and angels are destinated into everlasting life, and others were foreordinated to everlasting death. These angels and man that predestinated and preordained are particularly and unchangeably designed, and their number is so certain and definite that it cannot be either increased or diminished. అది ఇది అయినట్టే ఉంది అవలేదా మీకు? Karma, here is a portion of it. Karma, all the total of a soul, which is the things it did, the thoughts it had, the soul, the self it wove, with woof of viewless tune, crossed over the war, invisible facts. ఈ పోయంతో చూద్దాం. Before beginning and without an end, as space eternal and as surety sure, it fixed a power divine which moves to good, only its laws endure. ఈ పోయం చదివాక అంటే ఇదే మనం ది ఎక్విజిట్ బ్యూటీ ఆఫ్ ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్స్ ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ కర్మ, ద లైట్ ఆఫ్ ఏషియాలోంచి ఇది తీసుకోబడింది. టెంప్ట్స్ టు ఇట్ అంటే బుద్ధుడిది, టెంప్ట్స్ టు ఇట్స్ రీప్రొడక్షన్ హియర్ బట్ ఇట్ ఈస్ టూ లాంగ్ ఫర్ కొటేషన్ ఇన్ ఫుల్. అంటే అందులో తీసుకోబడింది ఏంటంటే కర్మ అదంతా కూడా టోటల్ ఆఫ్ ఏ సోల్ విచ్ ఈస్ ద థింగ్స్ ఇట్ డిడ్, అది ఏమేమి చేసిందో, ఏమేమి ఆలోచనలు చేసిందో అదేమో ఇదంతా కలిపితే సెల్ఫ్ అవుతుంది. అది వ్యూలెస్ టైం అంటే మనం చెప్పలేని టైంతో, క్రాస్ ఆర్ ద వార్ ఇన్విజిబుల్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అంటే మనం కనబడని అదృశ్యమైన పనులతోటి,
బిఫోర్ బిగినింగ్ అండ్ వితౌట్ ఎన్ ఎండ్. అంటే ఆది అంతము లేనప్పుడు, అంటే బిఫోర్ బిగినింగ్ కి ముందు, యాజ్ స్పేస్ ఇటర్నల్ అండ్ యాజ్ ష్యూరిటీ ష్యూర్. ఇట్ ఫిక్స్డ్ ఏ పవర్ డివైన్. ఇది ఒక రకమైన పవర్, డివైన్ పవర్ ని ఫిక్స్ చేసింది. విచ్ మూవ్స్ టు గుడ్ ఓన్లీ ఇట్స్ లాస్ ఎండ్యూర్. ఇది ఎప్పుడు కూడా గుడ్ వైపే వెళ్తోంది, మంచి వైపే. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లాస్ అన్ని కూడా అవి ఆ విధంగా గుడ్ వైపే వెళ్ళేటట్టు ఉన్నాయి. ఇట్ విల్ నాట్ బి కంటెమ్డ్ ఆఫ్ ఎనీ వన్. కంటెమేనా, కంటెమ్డ్ who thwarts it loses and who serves its guide. ఇక్కడ ఏంటంటే కంటెమ్ అంటే ఏమిటో చూడాలి. స్పెల్లింగ్ ఏంటి? CONTEMN. కండెమ్ చేయడం అంటే కంటెమ్ కాదు, కంటెమ్ తిరస్కరించడం. కాదు. నేను కంటెమ్, CONTEMN. కంటెమ్. CONT. అచ్చా, చూస్తాను. లేక వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నదా అంత? లేదు, అక్కడ అలాగే ఉంది కంటెమ్ అని. వ్యతిరేకించడం కింద వస్తుందేమో కంటెంప్ట్ చేయడం అంటే. కంటెంప్ట్ కాదు, కంటెమ్. ఇగో చదువుతున్నాను ఒక నిమిషం. ట్రీట్ ఆర్ రిగార్డ్ విత్ కంటెంప్ట్, ద్వేషంతో. CONTEMN అని ఉంది. అమ్మ కంటెంప్ట్ తాలూకు వర్బ్ అది. కంటెంప్ట్ నుంచి కంటెంప్ట్ CONTEMPT నౌను, ఇదేమో కాదు, అంటే CONTEMN కదా చెప్పావు. MED. అంటే దాని పాస్ట్ టెన్స్. అవును, ప్రెసెంట్ ఏమో PT ఎక్కడ వచ్చింది? అబ్బా, నౌన్ తాలూకా వర్బ్ కంటెమ్న్ అని ఉంది. అదేంలే, అంటే ట్రీట్ ఆర్ రిగార్డ్. ఇగో కంటెంప్ట్ మీనింగ్ వర్బ్ ట్రీట్ ఆర్ రిగార్డ్ విత్ కంటెంప్ట్. స్పెల్లింగ్ ఏమిటి చూసావు? CONTEMN. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఆఫ్ ఎనీ వన్, అంటే ఎవరిని కంటెంప్ట్ చేయక్కర్లేదు. హూ థాట్స్ ఇట్ లూజెస్. ఎవరైతే, అంటే థాట్స్ అంటే వాళ్ళేమో ఇట్ లూజెస్ థాట్స్. చూడాలి, తెలిసి తెలియనట్లుంటాయి కొన్ని పదాలు. థ్వాటింగ్ అంటే థ్రెటన్ చేయడం. థ్రెటనింగ్. నాకు ఆ వర్డ్ అసలు కనిపించడం లేదు, లేకపోతే నాకు మళ్ళీ పేజ్ ఇటు అటు అయిపోయింది. అసలు ఫాలో అయిపోతుంది, అడ్డుకోవడం. హూ థాట్స్ ఇట్ లూజెస్ అంటే వాళ్ళకి అది లూజ్ అవుతుంది. అండ్ హూ సర్వ్స్ ఇట్ గెయిన్స్. ఎవరైతే సర్వ్ చేస్తారో వాళ్ళు పొందుతారు. ద హిడెన్ గుడ్ ఇట్ పేస్ విత్ పీస్ అండ్ బ్లిస్. అదేం మంచి ఇస్తుందంటే శాంతిని, పరమానందాన్ని. ద హిడెన్ ఇల్ విత్ పెయిన్స్ అంటే లోపల ఉన్నటువంటి చెడు మాత్రం బాధలను ఇస్తుంది. ఇన్ seeth everywhere and marketh all. Do right, it recomposeth. Do one wrong, the equal retribution must be made through dharma. Tarry long అంటే అందరికీ కూడా ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది. ఇట్ నోస్ నాట్ wrath nor pardon. దీనికి కోపం గాని క్షమ గాని ఏమీ లేదు. అట్టర్ ట్రూ ఇట్స్ మెజర్స్ మీట్ ఇట్స్ ఫాల్ట్లెస్ బ్యాలెన్స్ వేస్. అంటే ఇది ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది. దీనికేమోని ఏం చెప్తున్నారంటే క్షమించడం కానీ లేకపోతే అంటే కోపం కానీ ఉండదు. దేర్ ఆర్ యాజ్ నాట్ టుమారో ఇట్ విల్ గెట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ మెనీ డేస్ అంటే తర్వాత చేస్తాం అలాంటివేం ఉండవు. అంటే కర్మ కోసం చెప్తూ అతని పోయం రాసేట్టు. సచ్ ఇస్ ద లా విచ్ మూవ్స్ టు రైటియస్నెస్. ఇది ఎప్పుడు కూడా ధర్మం వైపు వెళ్తూ ఉంటుంది, ఈ లా ఆఫ్ కర్మ. విచ్ నన్ ఎట్ లాస్ట్ కెన్ టర్న్ అసైడ్ ఆర్ స్టే. ఎవరు దీని నుంచి తప్పించుకుని పక్కకు వెళ్ళిపోలేరు. ద హార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లవ్, ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేస్ అండ్ కన్సమేషన్ స్వీట్. అంటే దీని హృదయం ఎంతో ప్రేమగా ఉంటుంది, అది ఎండ్ ఏమో శాంతిగా ఉంటుంది, ఆ అంతం ఎప్పుడు కూడా మధురంగానే ఉంటుంది. ఒబే అన్నారు, అందుకని మీరు అంగీకరించండి.
And now I advise you to compare our theosophical views upon karma, the law of retribution, and any whether they are not both more philosophical and just than this cruel and idiotic dogma which makes of God a senseless fiend. అండ్ నౌ ఐ అడ్వైజ్ యూ, నేను మీకు ఏం సలహా ఇస్తున్నానంటే మీరు కంపేర్ చేయండి థియోసాఫికల్ వ్యూస్ని కర్మ మీద, అలాగే లా ఆఫ్ రిట్రిబ్యూషన్ అంటే అంటే ఫలితం కదా మనం చేసిన పనులకి, అండ్ సే వెదర్ దే ఆర్ నాట్ బోత్ మోర్ ఫిలసాఫికల్, ఈ రెండు చాలా ఫిలసాఫికల్గా ఉన్నాయా. జస్ట్ దెన్ అప్పుడు ఈ క్రూయల్ అంటే క్రూరమైన మూర్ఖమైనటువంటి ఈ థియరీ విచ్ మేక్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఏ సెన్స్లెస్ ఫైండ్, అంటే అతను ఇంకొక థియరీ ప్రకారం భగవంతుడేమోని సెన్స్లెస్ అంటే బుద్ధి లేనటువంటి ఒక దయ్యం లాంటి వాడు. ద టెనెట్ నేమ్లీ దట్ ద ఎలక్ట్ ఓన్లీ విల్ బి సేవ్డ్ అండ్ ద రెస్ట్ డూమ్డ్ టు ఇటర్నల్ పర్డిషన్. వాళ్ళు అలా అంటారు కదా, ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే రక్షించబడతారు, మిగతా వాళ్ళందరూను శాశ్వత నరకంలోకి వెళ్ళిపోతారని. ఎస్, ఐ సీ వాట్ యు మీన్ జనరల్లీ, మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమైంది. బట్ ఐ విష్ యూ కుడ్ గివ్ సమ్ కాంక్రీట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ కర్మ. మీరేమో ఇప్పుడు మాకు ఒక కాంక్రీట్ గా ఉన్న ఉదాహరణ ఇవ్వగలరు ఈ యాక్షన్ ఆఫ్ కర్మకి అని నేను అనుకుంటున్నాను. దట్ ఐ కెనాట్ డూ, నేను అలాంటివి ఏం చేయలేను. వీ కెన్ ఓన్లీ ఫీల్ ష్యూర్, మేమేమో ష్యూర్ గా ఫీల్ అవుతాం. యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా మా యొక్క ఈ ప్రెజెంట్ లైవ్స్ అన్నవి, ప్రెజెంట్ పరిస్థితులు అవన్నీను డైరెక్ట్ గా ఫలితాలు అనమాట. అంతకు ముందు మనం చేసినటువంటి ఆలోచనలు పనుల యొక్క ఫలితాలుగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు, ఇప్పుడున్నటువంటి జీవితాలు మనకు వచ్చాయి. బట్ we who are not seers or initiates cannot know anything. మనం ఏమో ఈ సీయర్స్ అంటే ఇనిషియేట్స్ కాము గనక వాళ్ళకంటే అన్ని చూడగలరు, మనం అవన్నీ చూడలేము. అబౌట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ కర్మ, లా ఆఫ్ కర్మ ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఎలా పనిచేస్తుంది అవన్నీ వాళ్ళు చూడగలరు, మనం చూడలేము. అంటే అప్పుడు ఎంక్వైరర్, కెన్ ఎనీవన్ ఈవెన్ an adept or seer follow out this karmic process of readjustment in detail? అయితే ఒక అడెప్ట్ కానీ ఒక సియర్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫాలో అయ్యి చూడగలరంటారా డీటెయిల్డ్ గా అంటే తప్పకుండా. దోజ్ హూ నో కెన్ డూ సో బై ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పవర్స్, ఎవరికైతే బాగా తెలుసో వాళ్ళు వాళ్ళకున్న శక్తులతో, విచ్ ఆర్ లేటెంట్ ఈవెన్ ఇన్ ఆల్ మెన్, మనుషుల్లో కూడా అవి ఉంటాయి, అవి సుప్తావస్థలో ఉంటాయి. ఆ శక్తులతో అడెప్ట్ కానీ ఆ మంచి జ్ఞానం ముందుగా చూడగలిగిన వాళ్ళు ఇవన్నీ చూడగలరు. అయితే హూ ఆర్ దోజ్ హూ నో అంటే మీరు తెలుసున్న వాళ్ళు అంటున్నారు, వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఎంక్వైరర్, డస్ దిస్ హోల్డ్ ఈక్వల్లీ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఆఫ్ అదర్స్, అది మనకి ఇతరులకి ఒకలాగే ఉంటుందా? ఈక్వల్లీ అంటే అందరికీ ఒకలాగే ఉంటుంది. యాజ్ జస్ట్ సెడ్ ద సేమ్ లిమిటెడ్ విజన్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ఆల్, మనందరికీ అదే పరిమితమైన దృష్టి ఉంది. సేవ్ దోస్ హు హ్యావ్ రీచ్డ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ ఇన్కార్నేషన్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ విజన్ అండ్ క్లైర్వాయన్స్, ఎవరైతే ఆ క్లైర్వాయన్స్ ని ఆ స్పిరిచువల్ విజన్ ని పొందారో వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇది పరిమితంగానే ఉంది. వీ కెన్ ఓన్లీ